एक चलिए जी और करिए गल शुरू। देखो बहुत अनफॉर्चुनेट है जो अज रोल स्पीकर साहब का रहा है। पहले हथों ही इन्हों का ये सरकार का बेईमानी का रोल से ये जस्टिस नहीं सी देना चाहते। ये पंजाब के जेड़े पक्ष के मुद्दे सारे नालों पहला तुहानूं पता है कि वेखो ये प्रॉमिस आंदे एक मिनट जी आंदे स्पीकर साहब ने किया कि जी असी 0R की डिमांड की ना प्रॉमिस की सी कि बकायदा तौर 0R होएगा, बट इन्हें कहा कि जिहड़ा बिजनेस है इस टाइम एक बार वो आ लैन दो। वो 2-3 मतियां ते जदों गल हो गई उस तो बाद 0R की गल की है, हाउस ज्वाइन कर दिता, चले गए। आंदियां फिर गल की, सानू ये नहीं पता कि 0R कित्थे, जिथे मैं मसला जिहड़े गैंगस्टर्स कल भजे ने मानसे तो पटियाले तो ते अज जो गुरदासपुर दे विच एक आदमी ने थाने दे विचों बंदूक खो के भजिया। असी लॉ एंड ऑर्डर की गल की ते मंग की कि मौजूदा मुख मंत्री जिहड़े होम मिनिस्टर ने इत्थे आके जवाब देण। सारे नालों पहले तुसीं वेखो अमन अरोड़ा जिहदा कोई उहदे कोल मिनिस्ट्री कोई हो लॉ एंड ऑर्डर उत्ते उहदा कोई हक नहीं जवाब देण दा। एंड उसने दलील की दी? उन्हें दलील ये नहीं दी कि यह जिहड़ा काम होया गलत होया या असीं किसी नूं रिस्पोंसिबिलिटी लावांगे। उन्हें ये गल करती कि तुहाडीआं सरकारां च भी हुंदा रहा। उहदा मतलब गल ये सी कि इहनूं जस्टिफाई करना शुरू कर। फिर असीं तुसीं वेखो कोई ओवरनाइट ते आई नहीं। असीं लोटस के उत्ते गल करन वास्ते अज बकायदा तौर पहले भी गल की। मेरे साथियों ने राजा जी ने तो बाकियों ने भी ये गल असीं गल कही कि 0R के मुद्दे ने, किसानां दे मुद्दे ने, इंपलॉइज़ के मुद्दे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GOG ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰੇਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 0R ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ मैं उत्थे पॉइंट आउट भी किया जदों इन्हें 0R नहीं दिता। फिर भी साड़ी कोशिश है कि 2 दिन जेडे लगातार सरारी वाले केस दे विच गल हुई है। असी पहले सोचा विचारा कि ये थोड़ी देर वास्ते, क्योंकि लोग ये गल कह कि शायद ये जेडे पंजाब के मुद्दे उत्ते डिस्कशन नहीं होण दे रहे, तो अज पहले ही विचार किया गया सी कि पीसफुली असी हर गल ते डिस्कशन करांगे। सरारी वाला मुद्दा बकायदा तौर रखांगे बाद दे विच, पहले कारोबार सारा हो जाए। बट स्पीकर साहब ने बकायदा तौर अज डेमोक्रेसी का कतल किया, सानू फेत च लैके ओपोजिशन जमातां नू फिर वो काम किया जितों सानू एक्सपैक्टेशन है नहीं सी। फिर इन्हां ने कॉन्फिडेंस के मते ते बहस शुरू करा ली। इस तो पहले CM पंजाब भगवंत मान 36 मिनट बोल बैठे सी, को तकरीबन 15 मिनट अमन अरोड़ा बोल बैठे सी। असीं ये गल उठ के कही कि हुण गल सानू रख लैण दो। इस दे बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल ना सानू मौका दिता, सानू मजबूर कर दिता अज हाउस छड्डण वास्ते। असीं पंजाब दे लोकां नू जिहड़ा 2 दिन इत्थे पूरे जोर दे नाल अंदर इन्हां नू अपोज किया। असीं चाहते सी कि ये गल ना होए कि बहुत वड्डा नुकसान किसानां दा बाकी लोकां दा होया कि अज लास्ट डे है, ओपोजिशन पार्टिसिपेट करे सारे काम दे विच, इन्हें मौका नहीं दिता। तो फिर एक वो आदमी नू साडे नूं पहले बोलण दा मौका दिता जिन्हों अज सुजी उन्होंने इस गल का इलम सी कि ऑपरेशन लोटस की बहस दे विच असीं वारी वारी पुछ रहे सी तुसीं FIR दर्ज करा ली है। सानू किसी बंदे का तुसीं BJP के किसी बंदे का नाम नहीं दिता, उसका टैलीफोन नंबर नहीं दिता, उसका एड्रैस नहीं दिता। ये सारा तुसीं लोकां नाल फ्रॉड कमिट कर रहे हो। फ्रॉड दे विच असीं तुहाडी मदद नहीं कर सकते। जिथे BJP ने पंजाब के इंटरस्ट के खिलाफ गल की है तो नवीं सरकार ने जिन्नी दफ़ा भी हाउस सद्दिया उन्नी दफ़ा ही हर इशू ते असीं सपोर्ट की। भावें शहीद आज़म भगत सिंह अंबेडकर साहब का महाराजा रणजीत सिंह के बुतां की गल होए, भावें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट दे विच टिंकर करन दी गल होए, भावें पंजाब यूनिवर्सिटी नूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाउण दा मुद्दा होए,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕ ਦਾ। ਜੇ ਲੇਕ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ਾਨ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਐਡਜੋਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 0R ਦੇ ਏਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-10 ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 0R ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਟਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੋਟਸ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਆ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਚੌਥਾ ਪੇਜ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਹੈ, ਕਹੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਘਲਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦੇ ਲਵਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਲਵਾ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਕਿੰਨਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਤਾਂ। ਲਾਸਟ ਇਹ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 35 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 10 ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 6 ਤੋਂ 7 ਦੱਸ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਦਈਏ? ਇੱਕ MLA ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ MLA 25 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਵਰੰਟ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। Law and order we have seen they are trying to justify by saying DGP has already taken action and the person has already been arrested, the police officer. Do you think that the state government is trying to justify by? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ASI ਜਿਹੜਾ ORP ਰੈਂਕ ਉਹਨੂੰ ASI ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਪਟਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ A ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਡਸ ਜੇ ਰੋਲ ਹੋਣ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ CM ਹੈ, ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਬਾ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। That means he is so insensitive to the state. The Home Minister is responsible for
this all goof up which has been done by 110% responsibility lies at the door of Bhagwant Singh Mann. He is the man who is number one responsible for what has happened. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ। ਵੈਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ABC ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆਇਆ, ABP ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੱਟਿਆ ਜੇ, B ਟੀਮ ਮੇਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡੀਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਫਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਜੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ CLP ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, 15 ਮਿੰਟ ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 0 ਆਰ ਦਿਓ ਹੀ ਦਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਤਾਂ ਉਡਾਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਡਜਰਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 0 ਆਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 0 ਆਰ ਉਡਾਤਾ। 0 ਆਰ ਉਡਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਸਨ? ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾਰੇ ਫੇਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 1982, 84, 86, 95 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1992 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, तमाम लोगों ने, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ 1981 ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਨੇਊ ਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 200 ਦਿਨਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਮਲੋਹ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 13/7/2022 ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਮਲੋਹ ਗਿਆ ਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ BDPO ਕੋਲੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 306 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ? ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ FIR ਕਟਾਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ DGP ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ MLA ਨੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ PMO 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਾਸਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਗੁੰਗਾ ਸਪੀਕਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਸੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ,
ਨਾ ਕੇਵਲ ਡਰੱਗਸ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ ਫਲਾਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਰਟ। ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੋਕਸ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਤ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਹ ਸਦਨ 'ਚ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਰੋਕਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਆਊਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 0 ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੰਦਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬੋਗਸ ਕਰਾਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। 15 ਮਿੰਟ ਹਾਊਸ ਅਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਰੀਜ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ, 0 ਆਵਰ ਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦਾ, ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਲਿਆ ਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ। ਲੈ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰ FIR ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਅੱਜ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਚਿੱਟਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ LOP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी च अणबण, जादू टोना, मनमोहनी, वशीकरण करवाओ या तुड़वाओ। सोतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले। रुस्से नूं मनाउणा, प्यार, मोहब्बत। संपर्क करो 9958635478।